Thank you. Okay. Welcome everyone to Telugu session today. Today we are not going to talk much. We will listen more from the speakers and the public today. I'm very happy and very excited today because we have two important dedicators with us. I will speak in both Hindi and English to let everyone know who does not understand Telugu, because our speakers will be speaking in Telugu and they will be explaining all about OnPassive to their Telugu family founders. In the meantime, I will introduce them in Hindi and English. I first proudly would like to introduce Satish ji. Satish gone like since yesterday. Most of them know his name but have not seen him. He is real one dedicator, very strong personality, and he works towards humanity. So we named him, like his other name would be Humanity and Dedication, because he has not only done live in 15 to 20 locations. He goes to this location, enroll people, he guides them to the end, how and what about OnPassive. And he never expects to be highlighted. He never came in front of any of the camera or social media about his works and things. He just is only dedicated. He wants OnPassive to be known in everywhere. आज जो हमारे साथ फर्स्ट गेस्ट, जो स्पेशल गेस्ट है, उनको मैं बुलाना चाहूंगी, वो है सतीश जी. वो बस इतना डेडिकेटेडली OnPassive के साथ जुड़े हैं कि वो कभी आज तक उन्होंने कभी अपनी टीम का प्रमोशन या हाइलाइट्स उन्होंने नहीं किया. वो पर्सनली 15 से 20 लोकेशन गए हैं लाइव आज तक. लाइव लोकेशंस जाते हैं, छोटे छोटे गांव में जाते हैं, छोटे छोटे विलेजेस में जाके वो उधर लोगों को OnPassive के बारे में बताते हैं. बस बताना नहीं, उधर जाके उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, टेक्निकल हेल्प देते हैं. बेस्ट पार्ट है, हम लोग ज्वाइनिंग किसी को भी करवा ले, लेकिन उसके बाद उनको प्रोसेस नहीं तो ज्वाइनिंग का मतलब क्या है. ये पर्सन ऐसे है, इतना डेडिकेटेडली जो इसके ऊपर काम करते हैं. सैल्यूट टू दिस पर्सन, बिकॉज आज तक वो कहीं सोशल मीडिया में उनके बारे में प्रमोट नहीं किया. जब इनके बारे में पता चला, हमें लगा कि उनके बारे में हमें प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेडिकेटर्स हैं हमारे बीच में जो डेडिकेटली काम कर रहे हैं, एंड इनकी डेडिकेशन हमारे लिए एक इंस्पायर है. हम उनके लिए ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते थे, बट एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड दे ही सकते हैं, एक थैंक यू बोल ही सकते हैं. सो सतीश जी, प्लीज वेलकम. आप अपने शेयरिंग से कि आप कैसे OnPassive में आए, आपके बारे में हम लोग ज्यादा जानना चाहेंगे. एंड डेफिनेटली प्लीज आप स्टार्ट कीजिए सर. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు హిందీ రాదు, బట్ నేను తెలుగులో మాట్లాడతా, మీరు అర్థం చేసుకోండి. వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? క్లియర్ ఉందా? ఇట్స్ క్లియర్. Thank you very much. Satish ji, we have Sarvanan also with us. He knows Tamil, Telugu, Kannada, all three. Very good. Thank you. Yes. So he is a connection between us. He will help us even getting translated what you say. Okay, madam. Sarvanan ji, namaskar. Namaste sir. Namaskar. Namaste, thank you. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఇద్రిస్ మోడీ సార్కి, డాక్టర్ ఇద్రిస్ మోడీ సార్కి, తర్వాత పూజ మేడం గారికి, శరవణన్ సార్కి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. నేను ఎనీ టైం మీకు రుణపడి ఉంటా. మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిండ్రు నాకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను నిన్న నుండి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా. వై బికాజ్ నేను 2000 అంటే మీన్స్ 2020 May 4th కంపెనీతో అసోసియేట్ అయినా సార్. ఆ తర్వాత కంపెనీ ఏంటిది, కంపెనీ మనకి ఇచ్చేది ఏంటిది, అసలు ఈ కంపెనీ ఏంటిది అని చాలా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ తీసుకోవడం. ప్రతి వెబినార్ అటెండ్ యాష్ గారు ప్రతి వెబినార్ నేను అటెండ్ అవుతూ ఉంటా. ఆ రకంగా నేను నాలెడ్జ్ తీసుకొని దాన్ని నాకు తెలిసిన ఎంతో మందికి షేర్ చేయడం జరిగింది. మీలాంటి వారి సపోర్ట్ కూడా నాకు ఉంది, మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిన్న జరిగిన ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి
నా ఒక్కటి ఇది కాదు సార్. ఈ నిన్న జరిగిన మెగా ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్క ఫౌండర్ వారు వాలంటీర్ గా వారి బాధ్యత నిన్న జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉందో మెగా ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేసిండ్రు. దానికి అందరు ప్రతి ఒక్క ఫౌండర్ వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం వచ్చిన సంఖ్య ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ కి మన మెగా ఈవెంట్ కి ఫంక్షన్ 50 పైచిలకు వస్తే ఆన్లైన్ మీటింగ్ యూట్యూబ్ లైవ్ లో వచ్చేసి 1800 మంది లైవ్ చూసిండ్రు. టోటల్ గా నిన్న 4000 పైచిలకు మెంబర్స్ మన ఆన్ పాసివ్ గురించి నేను చెప్తుంటే విన్నారు. నాకు చాలా 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 సంతోషమైంది. నేను ఈ లైవ్ మీటింగ్స్ దాదాపు 1.5 year అవుతుంది కంపెనీలో నేను ఈ లైవ్ మీటింగ్స్ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు నేను 30 to 40 బిలో లైవ్ మీటింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆఫ్లైన్ మీటింగ్స్. బట్ నిన్న జరిగిన మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేనటువంటి పెద్ద ఈవెంట్. అందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు. వచ్చిన ప్రతి ఫౌండర్ కి ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఫౌండర్ కి రాలేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ప్రతి ఒక్క ఫౌండర్ ఆన్ పాస్ లో ఉన్న ప్రతి ఫౌండర్ కి నా కృతజ్ఞతలు, నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ ఇద్రిస్ మోడీ సార్ కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పూజ మ్యామ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అది లేదు, म्यूट లో ఉన్నారు. थैंक यू श्रीनिवास जी. सर्वनन जी आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहोगे, फिर मैं इंग्लिश में कर दूंगी. हाँ, मुझे तेलुगु तो पूरी नहीं आती है, पर जितना समझ में थोड़ी बहुत आती है थोड़ी बहुत मैं भी समझती हूँ, बताने के लिए कोशिश करूंगा. आप अगर पूजा आप कंफर्ट है तो आप बता सकती है. ओके. श्रीनिवास जी लाइक कहीं गलत बोली तो प्लीज आप मेरे को करेक्ट कीजिए. श्रीनिवास जी बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ जब ऑन पैसे ज्वाइन किया तो सर के विजन और इसमें डेडिकेशनली काम करना चाहते हैं और इसको बहुत सीरियसली उन्होंने लिया है हर गांव में पहुंचाने के लिए. एंड लाइक बहुत सारा टीम आप नंबर्स उन्होंने बताया, लेकिन वो नंबर्स में ट्रांसलेट करना मुश्किल है मुझे तेलुगु से इंग्लिश में. प्लीज आप हिंदी या इंग्लिश में आप नंबर बता सकते सर, आपने कितना लाइक ज्वाइनिंग्स करवाया, कैसे क्या है? पूजा मैम. यस श्रीनिवास जी. कल का वेबिनार के सेशन बहुत अच्छा लगा. कल फिजिकल मीटिंग चला हुआ ना कल का. हाँ जी. वो थोड़ा अच्छा लगा. फिर सब लोगों अच्छा आए हैं वेबिनार के लिए, फिजिकल मीटिंग के लिए. उन सभी लोगों को 2350 लोग आए हैं कल का मीटिंग. उस सभी लोगों को आज वेबिनार के आए हैं, नहीं तो नहीं आए. उन सभी लोगों को थैंक्स बोल रहे. और सतीश जी बोल रहे कब उनका स्टार्टिंग में 2020 में आए हैं. जब सर का मीटिंग पे आके उसमें कोई उसमें इंफॉर्मेशन लेके सब लोगों को शेयर कर रहे ऑन पैसिव में जुड़े हुए. इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ बोल के बता रहे सतीश जी. Okay. Satish ji was saying that he has joined in 2020 and he is thanking everyone. Yesterday the event was excellent and there were 2000 plus people in his event that he had held, and I'm very proud to say that this event he has organized with his support of 8 team members. He mentioned, but this they did not charge any one of them. This was free event and we salute this personality, we salute this dedication, and he also thanks Aster for the dedication for the platform that has been given to them. थैंक यू सतीश जी. और श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच अपने हमें हिंदी में कन्वर्ट करके बताने के लिए. ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस श्रीनिवास जी also because I will call upon Srinivas ji also to at least introduce himself. Srinivas ji is a person, he is the second name of the other name we have kept for Srinivas ji is patience and dedicator. Like we call Satish
We called Satish humanity and dedicator, and Srinivasi patience and dedicator. We salute his patience. We being a founder, we speak of when will it launch, when will it happen, why this is not happening, so many of us, but we salute this personality because they still do not have an access to on passive back office, but still they are in hopes and they dedicatedly positively say on passive is the best. ये लोग इनको मैं बहुत सैल्यूट करूंगी, दिल से सैल्यूट करूंगी, क्योंकि पेशेंस सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए, बिकॉज इन्होंने जो हमें एटलीस्ट हम लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिप करते हैं, हमें ये फीचर्स नहीं मिल रही है, वो नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है बैक ऑफिस में, बट इनकी डेडिकेशन सोचो, अभी तक उनको ब्लाइंड लोग को जितना भी हमारे साथ ब्लाइंड डेफ जुड़े हैं, तो उनको अभी तक एक्सेस प्रॉपर वे से नहीं हुआ है, फिर भी वो होप से और आज के दिन भी वो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। ये है डेडिकेशन, ये है पेशेंस, एंड इनको मैं सेकंड नाम जो हम लोगों ने दिया है इनको, पेशेंस और डेडिकेटर। प्लीज वेलकम श्रीनिवास जी, आप अपने बारे में प्लीज तेलुगु में शेयरिंग्स रखिए, हम सुनना चाहेंगे आपसे, आप कैसे ऑन पैसिव ज्वाइन किए, कब ज्वाइन किए, एंड आपको कैसे लग रहा है? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పూజ మ్యామ్. వచ్చినటువంటి వ్యవస్థాపకులందరికీ, ఫౌండర్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నేను మీ శ్రీనివాస్, నేను సింగర్, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ గూడూరులో ఉంటాను. ఈటీవీ అండ్ తెలుగులో ఈటీవీ అండ్ జెమినీ వీటిలో పాడడం జరిగింది. అలానే నేను ఆన్ ప్యాసీలో ఆగస్ట్ 5th 2020లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నాకు తెలిసినంతలో నా తోటి టీం వాళ్ళందరికీ నేను సపోర్ట్ చేస్తూ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాను. ఈ రోజు సెషన్ జరిగే ముందు ఒక మంచి పాటతోటి నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఒక ప్రేయర్ సాంగ్ తోటి. ఆ తర్వాత సతీష్ అన్న మనకి ఈ సెమినార్ కి సంబంధించి టోటల్ సబ్జెక్ట్ ని ఇస్తాడు. ఆన్ ప్యాసీలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అత్యున్నతమైన స్థానంలో మీరు ఉంటారు. సో మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మొట్టమొదటిగా ఒక ప్రేయర్ సాంగ్ తోటి నా ఇంట్రడక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తాను. He's going to start the session with the prayer session. Please welcome me for the, he's the best singer, also he is participating in ETV channel of Telugu. We are very proud that he is with us. Please Srinivas ji, start this session with your prayers. We would love to listen it. ఓం మహాప్రాణదీపం శివం శివం మహోంకార రూపం శివం శివం మహాసూర్య చంద్రాగ్ని నేత్రం పవిత్రం మహాగాఢతిమిరాంతకం సౌరగాత్రం మహాకాంతి బీజం మహాదివ్య తేజం భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం. నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ భవహరాయ చ మహాప్రాణదీపం శివం శివం భజే మంజునాథం శివం శివం అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం హృదయంగమౌ చతుర్దధి సంగమౌ పంచభూతాత్మకం షట్శత్రునాశకం సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం నవరస మనోహరం దశదిశా సుజ్మలం మేఘాదశోజ్వలం మేఘనాదేశ్వరం ప్రస్తుదివ శంకరం ప్రణుత జన కింకరం దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం ప్రాణి భవతారకం ప్రకృతిహితకారకం భువన భవ్య భవనాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకం ఈశం సురేశం ఋషేశం పరేశం నటేశం
ईशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पंचाक्षरी मंत्रमाचं महर्ष वर्ष प्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इंद्राय च निर्द्याय च निर्नेत्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भज मंजुनादं शिवं शिवं ढम 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 डंकानिनादनवतांडवाडंबरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि संगीत साहित्य सुमकमलबंबरं ओंकार बींकार श्रींकार ऐंकार मंत्र बीजाक्षरं मंजुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाजं यजुर्वेद वेद्यं सामप्रगीतम् अथर्व प्रभातं पुराणेतिहासं प्रशुद्धं निशुद्धं प्रपंचैकसूत्रं विभूतं सुसिद्धं वकारं जकारं जकारं निराकार साकार सार महाकाल कालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाटाटहासं जटाजूटरङ्गैक गंगा सुचित्रं स्वरज्जुग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभास्यं महाभानुलिङ्गम् अमृतवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्र सुंदरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलं मंदिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरं महाकालेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिंगेश्वरं भामलिंगेश्वरं काशी विश्वेश्वरं परं ग्रीष्मेश्वरं नागेश्वरं नागलिंगेश्वरं श्री केदारलिंगेश्वरं अग्निलिंगात्मकं ज्योतिलिंगात्मकं वायुलिंगात्मकं आत्मलिंगात्मकं अखिललिंगात्मकं अग्निसोमात्मकं अनादिं अमेयं अचेयं अचिन्त्यं अमोहं अपूर्वं अनन्तं खण्डं अनादिं अमेयं अचेयं अचिन्त्यं अमोहं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शांताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय कालाय च कांताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च धर्वाय च मंजुनाथा Thank you. సూపర్ 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 And Super, super. Awesome, Oh, thank you, Srinivas thank ji, you. awesome. Super Srinivas sir. Srinivas ji, I don't know much, but awesome. Thank you all of you. And इतना अपॉर्चुनिटी मेरे को मौका मिला इड्रिस मौलिक सर की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको पादाभिवंदन करता हूँ आपको सैल्यूट करता हूँ आपको बोलने के लिए बात नहीं है वो क्योंकि मेरे को इंट्रोड्यूस होगा वो दिन से बहुत हेल्प किया मेरे को सो ब्लाइंड पीपल लोगों को लगभग 25 आईडीज फ्री में दिलवाया इड्रिस मोदी सर दिस इज नॉट ए जोक सर रियली आई पादाभिवंदन करता हूँ आपको सैल्यूट करता हूँ सो हम तेलुगु लोगों के लिए ट्रांसलेट करेंगे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हम सतीश ఇడ్రిస్ మోడీ గారు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇప్పించినందుకు నేను కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను ఎప్పుడు కూడా నిజంగా నాకు పరిచయం అయిన రోజు నుంచి ఇడ్రిస్ మోడీ సార్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు బ్లైండ్ పీపుల్ కి దాదాపుగా ఇప్పుడు 25 మందికి దాదాపుగా బ్లైండ్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా ఫౌండర్స్ పొజిషన్ కి రావడానికి వాళ్ళు కారకులు అయ్యారు వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగా ఐడీస్ ఇప్పించారంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ సో అందుకు అలానే ఎన్నో సెషన్స్ లో కానీ ఈ సెషన్ కండక్ట్ చేయడానికి సో ఎంతో కృషి చేసినటువంటి డాక్టర్ ఇడ్రిస్ మోడీ సార్ కి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను అలాగే పూజా మేడం రియల్లీ హ్యాండ్సమ్ మా సిస్టర్ పూజా మేడం
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు పరిచయం అయిన రోజు నుంచి ఎంతో సపోర్టివ్ గా మాకుంటూ ఇందాక కూడా ఫేస్బుక్ లైవ్ కూడా చేశారు మన కోసం. ఈ వెబినార్ మీరు అందరు రావాలని ఆహ్వానించినందుకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ मై డియర్ సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थैंक यू श्रीनिवास जी। मुझे पता है कि ये सॉन्ग कितना मुश्किल है, हाई पिच कितना जाती है इसमें, लास्ट रागम तक आपको खींच के लेके जाना पड़ता है। तो वन ब्रीथ की ये गाना आप इतना अच्छे खूबसूरत से गाया और हमारे दिल खुश हो गए श्रीनिवास जी। आज हमें मौका मिला ये सॉन्ग आपसे सुनने के लिए, हम लोग ब्लेस्ड है। नेक्स्ट है नहीं है अभी, हिंदी सेशन में भी हिंदी गाना गाएंगे। डेफिनेटली आपसे हर सेशन में आपका हर दिन गाना सुनना चाहेंगे हम। और इद्रिस सर अभी जैसे ही आएंगे उनसे आपसे बात भी करवाऊंगी। इद्रिस सर अभी है, दिख नहीं रहे, शायद नेटवर्क का इश्यू है, वो अभी ज्वाइन करेंगे हमें जल्दी से। अभी हम लोग फिर से सतीश जी को बुलाना चाहेंगे। वो हमें आज की जो तेलुगु सेशन का मेन पर्पस था, जो ऑन पैसे के बारे में उनको बताना था, और वो हमें शेयर करेंगे। नेक्स्ट एटलीस्ट 15 मिनट्स एटलीस्ट उनको हम सुनेंगे ऑन पैसे के बारे में, ऑन पैसे को कैसा क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कैसे वो मोटिवेट हुआ है, वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन उनको कांटेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज वो तेलुगु में हमें एक्सप्लेन करेंगे। सो बने रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स टू। ప్లీజ్ వెల్కమ్ సతీష్ జీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం అందరం ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు సతీష్ మా బ్రదర్ అయిన సతీష్ అన్న మీకు కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వచ్చిన ఫౌండర్స్ అందరికీ కూడా ప్రౌడ్ ఫౌండర్స్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఈ సెషన్ ని బాగా వినియోగించుకోండి. సో మనం సాధారణంగా ఫిజికల్ మీటింగ్స్ ఎక్కువ కండక్ట్ చేస్తుంటాడన్న, కానీ మన వెబినార్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్. మనకి దీనికి రావడానికి పూజా మేడం అలానే ఇడ్రిస్ మోడీ సార్ వీళ్ళందరూ సహకరించిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెషన్ ని చక్కగా కొనసాగించాల్సిందిగా సతీష్ అన్నకి ఈ సెషన్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తమ్ముడు శ్రీనివాస్. మంచి పాటతోటి మమ్మల్ని అలరించినావు. చాలా మంచి సాంగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇద్రిస్ సార్కి, పూజా మేడంకు, శర్వనాథ్ సార్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సెషన్లో ఉన్నటువంటి ఫౌండర్స్ అందరూ కూడా ఈ సెషన్ యూజ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్, హార్టీ వెల్కమ్ అండి. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మనం ఏ కంపెనీతో అయితే అసోసియేట్ అయి ఉన్నామో, ఆన్ పాసివ్ ఈ వర్డింగ్ లోనే ఉంది. అసలు కంపెనీ మొత్తం కూడా ఈ వర్డ్ లోనే ఉంది. మనకు ఏ విధమైన వర్క్ లేకుండా ప్యాసివ్ గా వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ మన ఈ కంపెనీ ద్వారా, ఆన్ పాసివ్ కంపెనీ ద్వారా మనం ఫర్ ఎవర్, మనమే కాదు మన జనరేషన్స్ కూడా తీసుకునేటటువంటి మహత్తర కార్యం. ఇలాంటి ఈ కంపెనీలో మనం అందరం అసోసియేట్ అయి ఉండడం మన అదృష్టం. అయితే ఈ పాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆన్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆన్ పాసివ్. ఇక్కడ యాక్టివ్ గా మనం చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు. యాష్ గారు చెప్పిండ్రు, మన స్లోగనే ఇన్ ఇట్ టు విన్ ఇట్. మీరు ఈ కంపెనీలో అసోసియేట్ అయితే చాలు, విన్ అనేది డిఫాల్ట్ జరుగుతుంది. మీరు మాన్యువల్ గా మెయిన్స్ కష్టపడి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మీరు 53 రకాల అప్లికేషన్లు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి సంబంధించిన ఫౌండర్స్. ఈ వర్డ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ మీరందరూ కూడా చాలా మంది ఫౌండర్స్ కు తెలియని ఒక విషయం ఏంటిదంటే, దీన్ని ఒక MLM లాగా, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ఇది చాలా తప్పండి. మన కంపెనీ ప్యూర్లీ AI IT కంపెనీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ. ఇలాంటి ఇంత పెద్ద గొప్ప కంపెనీతో మనం అసోసియేట్ అయి ఉన్నామంటే సాధారణ విషయం కాదు. 3 రకాల కంపెనీలకే ఫౌండర్స్ వస్తున్నటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒక్కొక్క కంపెనీ మీన్స్ యూట్యూబ్ తీసుకోండి, వాట్సాప్ తీసుకోండి, ఫేస్బుక్ తీసుకోండి, లింక్డ్ఇన్ తీసుకోండి,
క్రోమ్ తీసుకోండి, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఉన్నటువంటి ఈ కంపెనీలే ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతులలో మొదటి స్థానంలో వీళ్ళు, అంటే టాప్ 10 లో వీళ్ళు ఉన్నారు అంటే 53 రకాల అప్లికేషన్లకు ఓనర్లు సార్. మీరంతా ఓనర్లు మై డియర్ ఫౌండర్. మన పరిస్థితి ఏంది? మన కంపెనీ ఏ రేంజ్ లో రేపు ఎంత పెద్ద కంపెనీగా యాష్ గారు ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పారు, ఇది యూనికార్న్ కంపెనీ. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్, ఇది యూనికార్న్ కంపెనీనే. దీన్ని మించిన కంపెనీ రైట్ నౌ లేదు, రేపు ఫ్యూచర్ లో కూడా రాదు. వై? బికాస్ మనం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తోటి మన అప్లికేషన్లని తయారు చేసుకుంటున్నాం. మనకు అందుకే లేట్ అవుతుంది. నిన్న కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది, ఈ ఏఐ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సాధారణమైనటువంటి అప్లికేషన్లు కావు. జనరల్ అప్లికేషన్లు అయితే మన కంపెనీ ఎప్పుడో లాంచ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం కాబట్టి ప్రతి అప్లికేషన్ స్వతహాగా మీన్స్ తనకు తానుగా పనిచేసుకునేటటువంటి కృత్రిమ మేధస్సు, ఈ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్లు కాబట్టి మనకు టైం బీయింగ్ అవుతుంది. మై డియర్ ఫౌండర్, యాష్ గారు చెప్పిండ్రు, ఏమని చెప్పిండ్రు అంటే, యాష్ గారి ప్రతి మాట కాదు, అది తూట. వై? బికాస్ వారి నోటి నుంచి, వారి హృదయంలో నుంచి, నోటి నుంచి రావడం కాదు, హృదయంలో నుంచి వచ్చేటటువంటి మాటలు మనసుకు చాలా హత్తుకుంటాయి. వారు ఏమన్నారంటే, మార్చలేకపోవచ్చు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మారుస్తా అని చెప్పిండ్రు వారు. ఇది ఎంత గొప్ప ఓడో చూడండి. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా అండి? ఎవరన్నా యూజర్ మీన్స్ కమ్యూనిటీని యూజ్ చేసుకొని బాగుపడ్డటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయి, కానీ కమ్యూనిటీని పైకి తీసుకురావాలి అన్న గొప్ప ఆలోచన, గొప్ప సంకల్పం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన యాష్ గారు. ఆయనకి హ్యాట్స్ ఆఫ్, పాదాభివందనాలు చేయాలి. ఆయన మన గాడ్, హీఈస్ గాడ్. యాష్ ఈజ్ గాడ్, సీరియస్లీ గాడ్. వై? బికాస్ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే మీన్స్ కంపెనీలో ఫౌండర్ పొజిషన్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏందో పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేటటువంటి బృహత్తర కార్యం ఇది. చాలా పెద్ద సంకల్పం. ఇంత పెద్ద సంకల్పానికి మనం అందరం కూడా తోడుండాలి మై డియర్ ఫౌండర్స్. వై? బికాస్ నేను ఒక మాట చెప్తా వినండి. మన పురాణాలు మనకు తెలుసు. మీరు ఏ మత గ్రంథాలు తీసుకున్నా కూడా మన మంచి కార్యాలకు సమయం పడుతుంది మై డియర్ ఫౌండర్. అమృతం దేవతలు ఎట్టే టైంలో తీసుకొని రాలే, దేవతలే కదా, వారికి అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి కదా, ఎట్టే టైం తీయొచ్చు కదా అమృతాన్ని పాల సముద్రంలో నుంచి. ఎందుకు లేట్ అయింది? ఎందుకు దాన్ని దానవులు రాక్షసులు కలిసి ఇది చేయడం జరిగింది? ఎన్నో వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ కదా అమృతం వచ్చింది. దేవతలే చేస్తే అమృతం వచ్చింది, లాస్ట్కి వచ్చింది. సో దానికంటే ముందు విషం వచ్చింది, చాలా వచ్చినాయి, ఐరావతం వచ్చింది, చాలా వచ్చినాయి, మనకు తెలుసు అవి. రైట్? ఈ రకంగా మన సంస్థ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఈ అమృత కలుషం అతి త్వరలో, అతి చేరువలో ఉన్నాం మై డియర్ ఫౌండర్స్. మనం అందరం కూడా దాన్ని తీసుకుంటాం, మనం చిరంజీవులం అవుతాం, 100% అవుతాం. కానీ పేషెన్సీ ఉండాలి. ఆన్ పాసులో ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో కొత్త వ్యక్తులు లేదా ఉన్న ఫౌండర్స్, ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిన ఏకైక అర్హత ఏంటిది అంటే పేషెన్సీ. ఎవరైతే పేషెన్సీగా మీన్స్ ఓపికతో ఉంటారో వాళ్ళకి ఫలాలు ఖచ్చితంగా దక్కుతాయి. ఇది పక్క, ఇది డామ్ షూర్. దిస్ ఈస్ అ డన్ డీల్, దిస్ ఈస్ డన్ డీల్. యాష్ గారు ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పారు, ఎంత చక్కగా చెప్తారో. దిస్ ఇస్ డన్ డీల్, దిస్ ఇస్ డన్ డీల్. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మీకు అర్థం కావట్లేదు, మనకంటే ఎక్కువ తాపత్రయం, మనకంటే ఎక్కువ తొందర యాష్ గారికే ఉంది. వై? బికాజ్ వారికి ఎంత తొందర లేకపోతే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్ విషయంలో మన ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీస్ లక్షల్లో ఇస్తూ మీదికెళ్ళి గిఫ్ట్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి నెల లగ్జరీ వెహికల్ ఇస్తున్నారు. క్రెటా వెహికల్ 22 lakhs వెహికల్, అది టాప్ మోడల్ ఇస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళని అంటే మీన్స్ వాళ్ళకి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి వారికి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలని మోటార్ బైక్స్ ఇవ్వడం కానీ, యాపిల్ మొబైల్స్ ఇవ్వడం కానీ, చాలా కాస్ట్లీ వస్తువులు ఇస్తున్నారు యాష్ గారు. ఎందుకు? శాలరీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా, శాలరీ తీసుకున్నందుకు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చెయ్యాలి, మనకి ఇవ్వాలి. అయినా మీదికెళ్ళి ప్రోత్సాహకాలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? త్వరగా కావాలి. వారికి ఎంత తొందరగా ఉందో ఒకసారి గ్రహించండి మై డియర్ ఫౌండర్స్.
యాష్ గారు తన ఫ్యామిలీ ఫండ్ని వెచ్చించి మరి ఇది జరిపిస్తున్నారు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. కంపెనీ లాంచ్ అయితే ప్రథమంగా లాభాలు లబ్ధి పొందేది యాష్ గారే కదా. వారికి ఉండదు ఆ తొందర, ఎప్పుడు ఖర్చులు పెట్టుకుంటూనే పోవాలా? వారికి మనకంటే ఎక్కువ తొందర ఉంటుంది. 9,086 రూపాయలు పెట్టిన మనమే ఇంత తొందర పడుతుంటే మరి యాష్ గారి పరిస్థితి ఏంది? ఒకసారి ఆలోచించండి. చాలా గొప్ప వ్యక్తి మన యాష్ గారు. ఆయన మనందరి పాలిట దేవుడు, మనందరినీ చిరంజీవులను చేస్తున్నాడు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫౌండర్, జీరో టీం ఉన్నా మీరు టీం బిల్డప్ చేయాలి. టీం లేదు కదా, అయ్యో నా పరిస్థితి ఏంది, నథింగ్ నథింగ్ నథింగ్, దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇది వ్యక్తులు కూడా మన కంపెనీ ద్వారా 100% హీరో లైఫ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ పాసివ్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ మీకు మీరు చేయాల్సిన పనిని కంపెనీ 15 లెవెల్స్ కంపెనీని కంప్లీట్ చేసి ఏ లెవెల్ కంప్లీట్ అయితే ఆ లెవెల్ కు తగ్గ ఇన్కమ్ మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ ఇన్ ఇట్, దెన్ యూ 100% విన్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ కంపెనీ. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ల కాడికి వస్తే ఇవి నవ్వుతో నా భవిష్యత్. ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ గా ఇంకా అప్లికేషన్లు ఏమి వాడట్లేదు, జస్ట్ మనం చూస్తున్నాం. కాకపోతే వాటి పనితనం ఏంటిదని యాష్ గారు మనకి ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పిండ్రు. అసలు ఎప్పుడు విననివి మనము రేపు వాడుతున్నటువంటి అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ గురించి యాష్ గారు చెప్తుంటే వాహ్ వాహ్ అనిపించేటటువంటి అంత గొప్పగా ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్లు. రేపటి రోజున మన అప్లికేషన్లు లైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మిగతా కంపెనీల పరిస్థితి ఏందో ఒకసారి ఆలోచించండి మై డియర్ ఫౌండర్స్. కొన్ని కంపెనీల పరిస్థితి అయితే ఆగమ్య గోచరమే, ఉంటాయో ఉండవో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. వై? బికాస్ మన అప్లికేషన్ లో ఉన్నటువంటి దమ్, మన అప్లికేషన్ లో ఉన్నటువంటి పవర్, సర్వీస్ ఏ టెక్నాలజీ తోటి ఇస్తున్నాం మనం. సో ఇట్లాంటి ఇన్ని 53 రకాల అప్లికేషన్లతోటి వస్తున్నటువంటి కంపెనీ ఈ కంపెనీ. వాటి వరకే ఆగదు మై డియర్ ఫౌండర్స్. మనకు R&D ఉంది, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఉంది. ఈ డెవలప్మెంట్స్ అనేటివి, ఈ అప్లికేషన్స్ అనేటివి మనకు తెలుసా, మనం రెగ్యులర్ గా మొబైల్లో వాడే అప్లికేషన్లే ఉన్నాయేమో అని మీరు అనుకుంటున్నారు. రాంగ్, దట్ ఇస్ రాంగ్. మనకు తెలవని ఎన్నో కొత్త అప్లికేషన్లు, ప్రపంచం ఇప్పటి వరకు చూడనటువంటి 10-15 అప్లికేషన్లు రైట్ నౌ ఐటీ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కూడా తెలవనటువంటి అప్లికేషన్లు మన కంపెనీ వాటిని స్టార్ట్ చేయడం, మీన్స్ వాటిని ఇది చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకు R&D ఉంది కాబట్టి మీరు ఎవ్వరూ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ రావడానికి టైం పడుతుంది. మనకంటే ఎక్కువ యాష్ గారికి తొందర ఉంది. 100% వస్తుంది. కొంచెం సంయమనం పాటించండి. 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఫౌండర్స్, చాలా మంది ఫౌండర్స్ వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మన కంపెనీ లాంచ్ అయిన తర్వాత మన ఆర్థిక పరిస్థితి మీరు ఊహించలేరు, నేను చెప్తే వినలేరు, బౌన్స్ అవుతుంది, సీరియస్లీ బౌన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి పదాలు మనం జనరల్ గా టీవీలలో వింటా ఉంటాం, 1000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు అని చెప్పి. అది మన జీవితంలో మనకు వరిస్తుంది అంటే మనం తట్టుకోలేం. సో మనకు మాత్రమే కాదు, మన తర్వాత 7 జనరేషన్స్ కూడా ఫుర్సత్గా హ్యాపీగా వాళ్ళు లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు. ఇంత గొప్ప కార్యం కాబట్టి టైం పడుతుంది, టైం పడుతుంది, వెయిట్ చేయాలి. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ఈ రోజు 12:30కి మనకి యాష్ గారి తోటి వెబినార్ ఉంది. యాష్ గారు ఆల్రెడీ మనకి మెయిల్ పెట్టడం జరిగింది. ఒక 1 అవర్ సైట్ ఆగుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓ నెట్వర్క్, ఓ ట్రిమ్ ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిలలో రీసైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం కొంతమంది పెట్టినాం, కొంతమంది పెట్టలేకపోయారు, కొంతమంది అట్లీస్ట్ లాగిన్ కూడా కాలేకపోతున్నారు. వాళ్ళ ప్రీవియస్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాస్వర్డ్ తోటి ఎంటర్ అవుతున్నారు, బట్ అది రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఇంతకు ముందు గో ఫౌండర్స్ కు సంబంధించిన మెయిల్ మనం ఏదైతే ఇచ్చినామో, జీమెయిల్ కావచ్చు, యాహూ మెయిల్ కావచ్చు, ఆ మెయిల్ ఐడి కూడా ఇన్కరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అని అంటుంది. సో టెక్నికల్ ఇష్యూలు, టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. బహుశా అది ఈ రోజు నైట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు. కాబట్టే యాష్ గారు మనకు ఈ రోజు నైట్ కి సైట్ కూడా ఒక 1 అవర్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంది పరిశాన్ అవుతున్నారు, హైరాణ పడుతున్నారు. టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కాకపోతే నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటిది అంటే, రైట్ నౌ మీరు రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయండి, కానీ యాక్టివేషన్స్ కొద్దిగా ఆపండి. రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే మనకు ఆ సీనియారిటీ ఉంటుంది, మనందరికి కూడా తెలుసు. యాక్టివేషన్లు మాత్రం కొంచెం ఆపండి. నాయే పర్సనల్ గా
₹27,000 అటు నా కంపెనీకి పోలేదు, నా అకౌంట్ లో లేవు. సో మెయిన్ అది అట్లా ఉన్నది. మళ్ళీ నేను కంపెనీకి రిక్వెస్ట్ పెట్టడం, సో అట్లా జరిగింది, మన టీమ్ లోనే జరిగింది ఇది. ఇలాంటి ఇబ్బంది మీరు పడకండి. అట్లనే పైసలేం పతాయించి పోవు, 100% మన కంపెనీకి రీచ్ అవుతాయి. ఖచ్చితంగా ఐడి ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివేషన్ అవుతుంది. కాకపోతే చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే డిజిటల్ సైన్ అవుతున్నాయి కదా, మళ్ళీ వాళ్ళ తరపున వచ్చే వాళ్ళని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతాం, తీసుకోగలుగుతాం అనేసి ఆ ఇదిలో ఉన్నారు. టెన్షన్ ఏం లేదు, ఏం పర్వాలేదు, కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో, ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సార్ట్అవుట్ చేస్తారు. క్లియర్ అయిన తర్వాత యాక్టివేషన్లు చేయండి. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఒకటే, ఆన్ పాజిటివ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫౌండర్ కూడా ఫైనాన్షియల్ గా 100% హిట్ అవుతారు. ఆన్ పాజిటివ్ అమ్మ లాంటిది. నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక సందర్భంలో చెప్పిన, ఆన్ పాజిటివ్ అమ్మ లాంటిది. అమ్మ ఎప్పుడు బిడ్డల్ని మోసం చేయదు, పిల్లల్ని మోసం చేయదు. ఆన్ పాజిటివ్ తల్లి లాంటిది. ఆన్ పాజిటివ్ ని నమ్మండి, యాష్ గారిని నమ్మండి. నమ్మిన వారికి ఖచ్చితంగా 100% ఓపిక పట్టుకొని నమ్మిన వారికి ఖచ్చితంగా మీరు ఊహించలేనటువంటి ఫలాలు, ఎలాంటి స్వార్థం లేనటువంటి, స్వార్థపూరితంగా ఉన్నటువంటిది కాదు మై డియర్ ఫౌండర్స్. ప్రపంచం మొత్తం స్వార్థంతో ఉంది, మనందరికి కూడా తెలుసు, దాంట్లో మనం కూడా ఉన్నాం. బట్ మన కంపెనీ, మన యాష్ గారు, వారు కారణ జన్ములు మై డియర్ ఫౌండర్స్. మీకు అర్థం అయితే లేదు, వారు చాలా తెలివిగల వ్యక్తి, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, వారు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, ఐటీలో చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి మన యాష్ గారు, వారి చేతిలో కాబట్టి దయచేసి మనం మన కంపెనీని, మన యాష్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసుకుందాం. ఓపికతో ఉండండి మై డియర్ ఫౌండర్. 100% మనం హిట్ అవుతాం, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తర్వాత మన అప్లికేషన్ల విషయానికి వస్తే, ఆల్రెడీ మనం ఎన్నో సందర్భాలలో జూమ్ మీటింగ్లలో కావచ్చు, లేదా యాష్ గారి వెబినార్లలో కూడా విన్నాము. అప్లికేషన్లు ఒక్కొక్కటి ఏ టెక్నాలజీతో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్లు కాబట్టే లేట్ అవుతుంది మై డియర్ ఫౌండర్. టెక్నికల్ ఇష్యూలు ఉంటాయి, చాలా టెక్నికల్ ఇష్యూలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇది చాలా స్మూత్ వర్క్, జనరల్ అప్లికేషన్లు కావు. అయితే నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలని అనుకుంటున్నా. మనకు గూగుల్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో, గూగుల్ కంపెనీ లాంచింగ్ బిఫోర్ అది ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడినరో మనకు తెలియదు మై డియర్ ఫౌండర్. గూగుల్ యాజమాన్యం ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడితే ఆ గూగుల్ కంపెనీ పర్టికులర్ ఇయర్ లో, పర్టికులర్ డేట్ లో లాంచ్ అయింది. దాని వెనుక ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరిగింది, ఎంత కష్టం ఉంది మీకు తెలియదు, మన ఎవరికి కూడా తెలియదు. ఆ కష్టం ఎవరైతే భరించిరో వారికి మాత్రమే తెలుసు. ఇక్కడ ఆన్ పాజిటివ్ కంపెనీలో వీఆర్ ఆల్ సేమ్. మన కంపెనీ 2018 లో స్టార్ట్ అయింది. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫౌండర్ పొజిషన్స్ రైట్ నౌ తీసుకుంటూనే ఉంటది. సాఫ్ట్ లాంచ్ వరకు ప్రైమరీ ఫౌండర్స్ ఉంటారు, ఆఫ్టర్ దట్ సెకండరీ ఫౌండర్స్ ఉంటారు. వన్స్ కంపెనీ లాంచ్ అయిందంటే ఫర్ ఎవర్ ఫౌండర్స్ ఉంటారు. అయితే మన కంపెనీ 2018 నుంచి రైట్ నౌ 2021 డిసెంబర్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కంపెనీ యొక్క ఎదుగుదల, కంపెనీలో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్లు, కంపెనీ ఎలాంటి అప్లికేషన్లను ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనం డే 1 నుంచి చూసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. అయితే మనకి ఈ రకంగా అనిపిస్తుంది, అరే ఇంకెప్పుడు. కానీ ఎవరైతే సెకండరీ ఫౌండర్స్ ఉన్నారో, లాస్ట్ మంత్ లో, లాస్ట్ వీక్ లో, లాస్ట్ డే లో వచ్చే ఫౌండర్లు వాళ్ళ అదృష్టవంతులు. వై? బికాస్ మనం ఏమో ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళ ఆన్సర్ ఇట్లా వస్తారు, ఇట్లా పైసలు తీసుకుంటారు బై. అది వాళ్ళకి మనకి తేడా. బట్ ఇన్కమ్ లో వ్యత్యాసం ఉంటది. సెకండరీ ఫౌండర్స్ ఇన్కమ్ అలాగుంటది, ప్రైమరీ ఫౌండర్స్ ఇన్కమ్ అలాగుంటది. బట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే మన కంపెనీ వర్క్ ఏంటిది, కంపెనీ ఎంత కష్టపడుతుంది అనేది మనం డే 1 నుంచి చూస్తున్నాం. కాబట్టి దీంట్లో మనం అందరం భాగస్వాములం కాబట్టి ఓపికతోటి ఉండండి. ఓపికతోటి ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫౌండర్ కి ఫలాలు పక్కా అందుతాయి. అయితే కొంతమంది ఫౌండర్లు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఈ ప్యాకేజ్ విషయంలో పరిశాన్ అవుతున్నారు. ప్యాకేజ్ గురించి టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్యాకేజ్ బై చేయాలి. అయితే ప్యాకేజ్ $250 $300 ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు. ప్యాకేజ్ బై చేయాల్సింది. కానీ యాష్ గారు ఒక విషయం చెప్పిండ్రు మై డియర్ ఫౌండర్, బోనస్ అమౌంట్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. బోనస్ వస్తుందని చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. బోనస్ లో కూడా కమింగ్ సూన్ అని ఉంది. అయితే ఇక్కడ
నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటిదంటే, బోనస్ తీసుకోవాలి అంటే ప్యాకేజ్ బై చెయ్యాలి అనే వర్డ్ లేదు మై డియర్ ఫౌండర్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బోనస్ తీసుకోవాలి అంటే ప్యాకేజ్ బై చెయ్యాలి అని యాష్ గారు బోనస్ కి ప్యాకేజ్ కి సంబంధం లేదు. బోనస్ వేరు, ప్యాకేజ్ వేరు. బోనస్ వచ్చేది మీకు సాఫ్ట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత, ప్యాకేజ్ రిలీజ్ అయ్యేది పబ్లిక్ లాంచ్ కు బిఫోర్. ఈ లోపు మనకు క్యాంపెయినింగ్స్ జరుగుతాయి. ఈ క్యాంపెయినింగ్ ద్వారా మనకు సెకండరీ ఫౌండర్స్ ఫామ్ అవుతారు. మీకు 0 టీమ్ ఉన్నా, మీకు ఇప్పటి వరకు ఎవరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోయినా కంపెనీ మీకు ఆ హెల్ప్ చేస్తుంది. మీ రిఫరల్ లింక్ వాడి మీకు టీమ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. 3 మ్యాట్రిక్స్ లో జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్ గా సెకండరీ ఫౌండర్స్ రావడం వల్ల వారి ద్వారా కూడా మనకు బోనస్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ బోనస్ తోటి మనము ప్రైమరీ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొనడానికి మాక్సిమం 100% ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ ఆ టైంకు బోనస్ ఫండ్ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే ప్యాకేజ్ బై చేయాలి అనే వర్డింగే ఉంది అనుకుందాం. ఇట్లా అనుకున్నా కూడా ఏం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది $250 నుంచి $300 పెట్టుకున్నా కూడా మనకు దాదాపుగా 20-25 వేల రూపాయలు అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉండొచ్చు. రైట్? అయినా కూడా టెన్షన్ ఏం లేదు. ఆన్ స్పాట్ దాన్ని పేమెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా, ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఇట్లా కుడి చేతితో పెడతాం, ఎడం చేతితో తీసుకుంటాం. దాంట్లో పరిశాన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో అలాంటి ప్రస్తావన మన యాష్ గారు అయితే మాట్లాడలేదు, అది కూడా లేదు. కాబట్టి టెన్షన్ లేదు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మీరు ప్యాకేజీల గురించి టెన్షన్ పడకండి. చాలా మంది ఫౌండర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే తెలిసి తెలవక మీ సీనియర్లు ఇచ్చిన సలహాల వల్లనో లేకపోతే కొన్ని జూమ్ మీటింగులు అటెండ్ అయ్యి విన్న సందర్భాలలో విత్డ్రా పెట్టుకుంటున్నారు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ప్లీజ్ నేను నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్, మీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడతా, ఎవరు కూడా విత్డ్రా చేసుకోకండి. మీ బంగారు జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకండి. అది మీ జీవితం మాత్రమే కాదు మై డియర్ ఫౌండర్స్, మీ జనరేషన్స్, మీ పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, మీకు ఎందుకు అర్థమైతలేదు ఇలా, వాళ్ళ పిల్లలతో సహా జనరేషన్స్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడాన్ని పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేటటువంటి మహత్ కార్యం ఇది. 9,080 రూపాయలు, 9,086 రూపాయలు ఎప్పుడు ఏం ఖర్చు పెట్టలేదా, ఎప్పుడు ఏం దుబారాగా పోలేదా, ఎందుకు ఈ 9,086 రూపాయలు రిటర్న్ తీసుకొని ఏం బిల్డింగ్లు కడతారు మీరు? తీసుకునే వాళ్ళని అంటున్నా మై డియర్ ఫౌండర్స్. ఎడ్యుకేట్ చేయండి. సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎడ్యుకేట్ చేయండి. మీ జీవితాలను కోల్పోతున్నారు. మీ జీవితాలే కాక మీ తరాల జీవితాలను కూడా మీరే దగ్గరుండి నాశనం చేస్తున్నారు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మన వెనకట మన తండ్రి, వారి తండ్రి, ఆ తర్వాత తండ్రి, మన టోటల్ ఎంటైర్ ఖాందాను ఇప్పటి వరకు మీరు కానీ విని ఎరగనటువంటి ఇన్కమ్స్ మీరు తీసుకోబోతున్నారు మై డియర్ ఫౌండర్స్. మీకు ఎందుకు అర్థమైతలేదు ఈ పాయింట్? ఒక గూగుల్ కంపెనీకి ఎండి అంటే ఏంది, ఒక వాట్సాప్, ఒక ఫేస్బుక్, ఒక యూట్యూబ్, ఒక లింక్డ్ఇన్, ఒక ట్విట్టర్, ఈ కంపెనీల బాస్ 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 అంటే ఏంటిది, వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి ఇన్కమ్స్ ఎంత, వాళ్ళు ప్రతి నిమిషానికి 53 రకాల అప్లికేషన్లకు మీరు ఓనర్. మీకు ఈ పాయింట్ ఎందుకు అర్థమైతలేదు నాకు అస్సలు మైండ్కి ఎక్కట్లేదు. 53 రకాల కంపెనీలకు ఓనర్లు అంటే మీ ఇన్కమ్ మీరు మోయలేరు, మీరు భరించలేరు నేను చెప్తే. కానీ ఇది వాస్తవ రూపం దాల్చిన దాకా కూడా మీరు నమ్మలేని నిజం ఇది నగ్న సత్యం. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ప్లీజ్ నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటిది అంటే, ఎవరు కూడా రిటర్న్ పెట్టుకోకండి, ఎవరి మాటలు వినకండి. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటిది అంటే, ఈ మధ్యలో చెప్పే మాటలు నమ్మకండి, వినకండి. మీరు యాష్ గారు ఏం చెప్తున్నారు, సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది, అరే చూడండి బై ఇవాళ మెయిల్ వచ్చింది, ఏమని వచ్చింది క్లియర్ గా యాష్ గారి దగ్గర నుంచి మన ఫౌండర్స్ నుంచే మెయిల్ వచ్చింది. ఏమని వచ్చింది? అఫీషియల్ అథెంటిక్ మెయిల్ అది. దాంట్లో క్లియర్ గా ఉంది 1 అవర్ సైట్ ఆగుద్ది. ఏం మీకు చెప్పాలా సైట్ ఆగుద్ది అని? తన పని తను చేసుకుంటా బోచ్చుగా. చెప్పాల్సిన బాధ్యత కంపెనీకి ఉంది, వినాల్సిన బాధ్యత మనకి ఉంది. వై రీజన్ ఏంటిది? మీరు ఈ కంపెనీలో ఫౌండర్లు బై, ఈ కంపెనీకి ఫౌండర్లు మీకు చెప్పకుంటే ఏం పని జరగదాడా? ప్రతి విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటాడు, ప్రతి విషయం మీతో చెప్తారు. మీకు చెప్పింది జరుగుతుందా? మీకు చెప్పింది జరుగుతుంది. ఇంత చిన్న విషయమే మీకు చెప్తున్నప్పుడు మరి
మొన్న ఈ మధ్య 10 లక్షల ఫౌండర్లు కాగానే క్లోజ్ అవుతుంది ఫౌండర్ పొజిషన్స్ అని కొన్ని తెలుగు జూమ్ మీటింగ్లలో వినడం జరిగింది. మన తెలుగు వాళ్ళ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం, ఎందుకంటే ఇది తెలుగు వెబినార్ కాబట్టి. 10 లక్షల మంది కాగానే యాష్ గారు చెప్పిండ్రా 1 మిలియన్ పీపుల్ కాగానే నేను ఫౌండర్ పొజిషన్స్ క్లోజ్ చేస్తా, సెకండరీ ఫౌండర్స్ ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పలేదే. ఒకసారి రికార్డింగ్ వెబినార్స్ తీయండి, 2018 నుంచి ఉంటాయి వెబినార్స్. ఆషామాషి కాదు, అలా తప్ప కాదు. చూడండి భయ్, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి యాష్ గారు ఏం చెప్పిండ్రు. ఏ రోజన్నా 1 మిలియన్ ఫౌండర్స్ అవుతారు, మనం దానికి దగ్గరలో ఉన్నాం, అది కూడా క్రాస్ అవుతున్నాం అని చెప్పిండ్రు. కానీ అది అవ్వగానే మీరు ఊహించుకుంటే ఎట్లా? ఎవరో చెప్పింది నమ్మితే ఎట్లా? ఈడ సీనియరు జూనియరు అది ఇది. మై డియర్ ఫౌండర్స్, ఎవరు సీనియర్ ఎవరు జూనియర్ బై? మీరందరూ సీనియర్సే, మీరందరూ జూనియర్సే. యాష్ గారు చెప్పింది వినండి, యాష్ గారు చెప్పింది మాత్రమే నమ్మండి. మీకు మేలు వచ్చిన దాన్ని మాత్రమే అథెంటిక్ గా తీసుకోండి. ఇక్కడ మేలే అథెంటిక్. 10 లక్షల మంది కాగానే క్లోజ్ అవుతారంటే రపా 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 ఓయమ్మ ఒకటి. ఎవరి వ్యాపారాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మై డియర్ ఫౌండర్స్. ఆ వలలో మీరు పడకండి. మీరు చేపలు కారు, మీరు చేపలు కారు, గొర్రెలు కాదు, మీరు సింహాలు, మీరు హీరోలు బై. మీకు అర్థమైతలేదు, నాకు అసలు తలకాయ పోతుంది. మీకు ఎందుకు అర్థమైతలేదు ఈ పాయింట్? మీరు హీరోలు, అలాంటి కంపెనీతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. ఎవరి మాట వినకండి. కంపెనీ చెప్తుంది, సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది అది మాత్రమే వినండి. ఫేక్ డేట్స్, ఫేక్ కమిట్మెంట్స్, ఫేక్ పర్సన్స్ ద్వారా వచ్చే మాటలు వినకండి. సో నేను కొద్దిగా ఎమోషన్ అయినట్టున్నా, సారీ, థ్యాంక్ యూ. అంతే. ఎందుకంటే నాకు ఎందుకు బాధ అనిపిస్తుంది అంటే, ఆన్ పాసివ్ అంటే నాకు ప్రాణం. ఆన్ పాసివ్ అంటే ఆన్ పాసుని ఎవరన్నా అంటే, ఆన్ పాసుని ఎవరైనా రాంగ్ గా ప్రమోట్ చేసినా నాకు నరాలు తగ్గిపోయే అంత కోపం వస్తుంది. వై బికాస్ ఇది నా తల్లి, దిస్ ఈజ్ మై మదర్. మా అమ్మని ఎవరన్నా అంటే నేను ఒప్పుకోను. మై మదర్, దిస్ ఈజ్ మై కంపెనీ, దిస్ ఈజ్ మైన్. Sorry, please understand my words. Hello. This, I know, I understand. We understand. We know, because we have seen you actively with this. We have seen your dedication towards it. We have seen your work, the groundwork you have done. You are almost 1.5 years with us in OnPassive. Still, you never posted any of the posts about your works that you do in any of the social media. You silently did it all these years. Salute Yes, for your ma'am. dedications. Yes. Why because నేను ఎప్పుడు కూడా ఆన్ పాసివ్ ద్వారా నాకు రికగ్నైజేషన్ కావాలి, నేను గొప్ప అవ్వాలి, నేను ఎల్సీ మెంబర్ అవ్వాలి, లేదా నేను గ్లోబల్ లీడర్ అవ్వాలి నేను అనుకోలేదు. నాకు తెలిసినటువంటి నా నాలెడ్జ్ని నా ఫౌండర్లకు ఇవ్వడమే నాకు కావాల్సింది. నా యాష్ గారు నా గడపకు చేరాలి, అది నా ఉద్దేశం. అయితే ఇక్కడ నేను ఎన్నో అవమానాలు కూడా చెందిన, నాకు ఫోన్లు చేసి బెదిరించడం కూడా జరిగింది. నన్ను ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. నేను మోసగారిని, నాకు ఏమంటారు, ఎలాంటి దిక్కుమొక్కు లేనోలాగా నన్ను ఒక మోసగాడిలాగా చిత్రీకరించి కొంతమంది మన తోటి ఫౌండర్సే ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నారు నాకు అర్థమైతలేదు. మై డియర్ ఫౌండర్స్, మీరు చేసినా నేను చేసినా ఎవరం చేసినా మన కంపెనీ గురించే. మిమ్మల్ని నేనేం తప్పుపట్టట్లేను. కానీ ఎవరైతే ఈ రకంగా బిహేవియర్ చేస్తున్నారో, మీది ఏదైతే యాటిట్యూడ్ ఉందో, డియర్ ఫౌండర్స్, మీరు బానిసలు కారు. మీకు ఎవరైతే చెప్పి మీతో చేయిస్తున్నారో వాళ్ళని చెప్పమనండి ధైర్యం ఉంటే. చలో
సో మీరు చెప్పుడు మాటలు వినకండి, ఆ వ్యక్తుల మాటలు వినకండి. వీఆర్ ఆల్ వన్ మై డియర్ ఫౌండర్. నేను ఎవరిని కించపరచడానికో లేదా ఇంకోలాగా చేయడానికో నేను లేను కాను. మనం అంతా ఒకటే. వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ. మనం అంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ. మీరు నన్ను వేరుగా చూస్తున్నారు, నాకు అది అర్థమైతలేదు. కొంతమంది సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే నాకు బాధ అనిపించేటటువంటి విషయాలు ఏంటిది అంటే, కంపెనీ చెప్పని విషయాలు చెప్పడం, స్వలాభం కోసం చెప్పడం నాకు నచ్చట్లేదు. వ్యతిరేకించినందుకు గాను నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా ఫౌండర్స్లలో నేను ఒక మోసగాడినని, నాకు తాడు బొంగరం లేదని, అసలు ఈయనకి అప్లైనరే లేడని, ఈయన ఎక్కడో ఏంటిది ఆన్లైన్ లో చూసి వచ్చిండని చెప్పి నిన్న నేను క్లియర్ గా చెప్పిన. నా అప్లైనర్ పరంపర చెప్పిన. నా ఇమీడియట్ అప్లైనర్ పేరు మోహన్, ఆయన అప్లైనర్ రాజనరసింహులు, ఆయన అప్లైనర్ జువాడి శ్రీనివాస్, ఆయన అప్లైనర్ ఆనందరావు, ఆయన అప్లైనర్ టెర్రీ యుఎస్, ఆయన అప్లైనర్ అలెక్స్ యుఎస్, ఆయన అప్లైనర్ కెన్ రుసో యుఎస్, ఆయన అప్లైనర్ కంపెనీనే బై. నాకు నా పరంపర తెలుసు, నా టీం తెలుసు. నేను మీకోసం పనిచేసిన మై డియర్ ఫౌండర్. నాకు స్వార్థం లేదు. నన్ను మోసగాడని అంటున్నారు మీరు, ఎందుకో నాకు అర్థమైతలేదు కొంతమంది. నేను స్వార్థపూర్తంగా ఆలోచించినట్లయితే మీకోసం నేనెందుకు ఆంధ్ర, తమిళనాడు, రాయలసీమ నేనెందుకు తిరగాలి మీ టీమ్స్ కోసం? ఇక్కడ మీ టీము, నా టీము, నీ అప్లైనర్ ఎవరు, నీకు అతేంది, ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు మై డియర్ ఫౌండర్. నాకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని ఎవరికైతే తెలియదో, ఎవరైతే నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నా అవసరం ఉందని అనుకుంటారో వారికి చెప్పడంలో నేను చేసిన తప్ప. దాని ద్వారా మీకు కూడా ప్లస్ అయింది కదా. అట్లా నేనేం అంటలేను కదా, అనను. నాకు ఆ బుద్ధి లేదు, నేను అనను, నాకు అవసరం కూడా లేదు. నాకు తెలిసిన దాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మై డియర్ ఫౌండర్. ఒక ఆయన నన్ను అడిగింది, అసలు నీ టీం, ఆయనకు 1000-1500 టీం కూడా లేదు, ఆయనకి ఏ అర్హత లేదు. ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఏమో నవ్వు వస్తుంది. టీమా, నాకు 11 లక్షల మంది టీం ఉంది. వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫౌండరు నా టీమే. ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి ఫౌండరు నా టీమే. మీరంతా నా టీమే బై. నేను నా పర్సనల్ గా ఎల్సీ మెంబర్ అవ్వాలి లేదా గ్లోబల్ లీడర్ గా అవ్వాలి అనుకుంటే, పూజ మేడం, మన శరవణన్ సార్ వినండి, నేను 1.5 year అవుతుంది లైవ్ మీటింగ్స్ పెట్టి. ఇప్పటికి 35 to 40 లైవ్ మీటింగ్స్ ఇచ్చిన. ఈ 1.5 year నా జర్నీలో ఎంతో మంది ఫౌండర్లు నాకు ఫోన్లు చేసి, సార్ నేను మీకు డైరెక్ట్ అవుతా, సార్ నేను మీకు డైరెక్ట్ అవుతా. నా ఫోన్ నెంబర్ 3-4 రాష్ట్రాలలో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు నా సెమినార్స్ విన్న తర్వాత, సార్ నేను మీకు డైరెక్ట్ అవుతా అని ఫోన్లు, వేల ఫోన్లు. ఆ రకంగా నేను చేసుకున్నట్టయితే ఆన్పాసివ్ లో ఫస్ట్ గ్లోబల్ లీడర్ సతీష్ గౌడే ఎప్పుడో అవ్వాలి బై, ఎప్పుడో 1 year బ్యాక్ అవ్వాలి గ్లోబల్ లీడర్ సతీష్ గౌడ్. నేను ఎప్పుడూ కూడా నా కోసం ఆలోచించలేదు, నా స్వార్థం కోసం నేను లేను, ఉండను. నాకు మీరు కావాలి. మీరందరూ హీరోసే. మిమ్మల్ని హీరోలను చేయాలి, మిమ్మల్ని లీడర్లను చేయాలి. నాకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని లీడర్లను చేయాలి. దిస్ ఈజ్ మై ఎయిమ్. నా ఆన్పాసుని ప్రతి గడప చేర్చాలి. దిస్ ఈజ్ మై ఎయిమ్. యాష్ గారి సంకల్పం కూడా ఇదే. అందుకే నా తపన, నా ఈ తాపత్రయం అంతా కూడా. ఎవరి మీద నాకు ద్వేషం లేదు. ఐ లవ్ ఆల్. ఐ లవ్ యూ ఆల్. ఐ లవ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Satish. Sir, thank you. We understand your feelings. We know your dedication. But the special thing what you highlighted, 2 things I loved the most was, one, you said there is no upline, there is no leaders, there is no one, no levels. We all are equal. That is the best thing what I liked. Also the way you motivated. And one more thing what I loved the most was your words in terms of saying, if you wanted to become a global leader, you would have become a long time back, if that was your motto. But you did not think of it. You were not selfish. You helped everyone who came to you, any team, whoever team it was. We know, like, you have a big team under you. You put those people under your team, but you never thought, like, let them all be on my team. There is a great thinking.
be without selfish. You put your contacts under your team members' team. Excellent way of thinking. Thank you so much, Satish ji. We really love your dedication. And I would like to inform something. I said today in live FB, we have one person who is similar to Satish ji, and he is from Nigeria. He is with us today. He wants not only to, we would be very grateful to introduce him today, because this is Telugu session. He may not be having much of time to share. 5 minutes of sharing. We want to listen from him. His name is Mojid. He is the replica of Satish ji. Like Satish ji works selflessly. Even this person works selflessly. I have seen the photos. I have seen the back end work that he's doing, which I will be publishing in all the medias soon. And Satish ji is here. He has joined to at least because you are his replica. And I thank Sandeep Thakur to introduce him to us, because he has helped us to get this talent. Welcome, Mojid ji. We would wish at least 2 minutes of sharing from you, a vote of appreciation and vote of thanks, or the sharing that you want to give to us. Thank you. Mojid? Yes. Hello. 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 Good morning. Hi, sir. Good evening. Good morning. Good afternoon. Thank you. Nice to. Good evening. Nice to see you, sir. Great leader. Thank Great you very much legendary for person. inviting me here. I appreciate. Kudos to all our great leaders here. As a founding member on Passive, there is nothing like down line. There is nothing like upper line. There is one single structure in non-passive, one single structure. We are all leaders, especially if you are here today as a founding member of On-Passive, you are a leader. And if we want to tell ourselves the truth, the structure of On-Passive is not slavery. We are all winners. It's a win-win project. But we must say a very big thanks to our CEO, the God sent, the genius man, the handsome man, Ash Mufara. We must say a big thanks to Ash Mufara and his family and all our IT team in our offices. Kudos to all of them. And I appreciate you, all the leaders that are present here. You are really trying. You are really trying. I must tell you the truth. I love the energy. I love the zeal in you people. I appreciate you. There is nothing we want to say about the company here now. Our leaders that are present here, they have said a lot of things about the On-Passive. Even you can't even talk anything about On-Passive because it's not a program. It's a new way of lifestyle. So it's not a program whereby you can program anything or whine anybody. No, you can't. You cannot use sugar-coated mouth in On-Passive. The structure doesn't allow because it is an unseen before technology. So what do you want to say about the On-Passive now? The only person that can say much about the On-Passive is our CEO, Ash Mufara, and we are following the process, and we are all enjoying the process. The truth about the On-Passive is this: we should all behave in a positive manner.
we should be our brother's keeper. There is a love that is radiating non-passive already. Now, there is no language barrier. In few months to come now, I'll be able to speak in English. You will hear it in Indo. You can speak in Indo. I will hear it in my own local language, which is Yoruba dialect in Nigeria, Southwest Nigeria. So soon, the only thing that is going to connect all the world, the global world, that will turn the global into small village is our own connect from OnPassive, powered by OnPassive AI company. So very soon, we will enjoy ourselves more, because there are some people here now in this webinar, they cannot understand my own local language, which is Yoruba dialect. And me, if you are speaking in English now, I may not be able to understand what they are doing, but with the help of OnPassive AI company, very, very soon, we will be able to enjoy ourselves. So there is not much to say about the OnPassive. We are all great founders and we are leaders already, because we are still expecting billions of people to come on board to join this AI company. So we are all leaders. I love you all. I appreciate you for this great opportunity. Thank you very much, and I love you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Majid. thank you, thank you very much. Thank you so much. Yeah, thank you so much for being here. And this is really a way of gratitude to us, support to us, because Satish ji and Srinivas ji, they are doing an excellent groundwork. They never came in front of any of the medias, and today we wanted to bring them as a dedicators to us. Then I learned about you through Sandeep Thakur. We were feeling proud that you're here to support these people for your vote of thanks, and I'm sure even they will be equally happy like we are. Satish ji, Srinivas ji, if you want to say something for Majid ji. ఎస్ మేడం, Pooja మోజిద్ జీది నేను ఎవ్రీడే ఫాలో అవుతూ ఉంటాను ఎఫ్బిలో. వారు చేసే కార్యక్రమాలు చాలా గొప్పగా, అంత బీద దేశం అది. అలాంటి ఆ దేశాన్ని నా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వారు 100% వారే రక్షిస్తారు. వారందరికీ దేవుడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలని మోటివేషన్ చేస్తూ వాళ్ళందరికీ తెలియబరుస్తూ తాను చాలా సేవ చేస్తున్నాడు. ఈజ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్, సర్వీస్ లో ఉన్నాడు అతను. అట్లాంటి వ్యక్తులు హీరోలు. అలాంటి వ్యక్తుల్ని ముందుకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. వారు సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యక్తులు. అలాంటి వారు కావాలి మనకు. హీఈస్ రియల్ హీరో, హీఈస్ రియల్ లీడర్. Okay. Thank you, Majid. He's saying that he follows you through Facebook. He has seen all your activities. He's very happy that you're here, and he's very happy that you have participated with his seminar. He's really happy for from bottom of his heart. Srinivas ji, you want to say something? आपको कुछ बोलना है Srinivas ji? Srinivas ji? Oh, thank you so much. Super inspiration video. Super inspiration and super this webinar is wonderful session, ma'am. And మా తెలుగు వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ప్రతి ఆదివారం కూడా మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఇది మీరందరూ గమనించండి. ఎనీ లాంగ్వేజ్, మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో అడిగినా, తెలుగులో అడిగితే తెలుగులో నేను కానీ సతీష్ అన్న కానీ ఎవరో ఒకరు ఆన్సర్ చేస్తాం. కన్నడ నుంచి పూజ మేడం, అలాగే సర్వణన్ గారు ఉంటారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో, అన్ని లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించి మీకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో సమాధానాలు దొరుకుతాయి. మీరందరూ ఖచ్చితంగా మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కి వచ్చి మీ డౌట్స్ అన్నిటిని క్లారిఫై చేసుకోవాల్సిందిగా నా మనవి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Srinivas ji. Yes, thank you for this update. Every Sunday we will have question and answer session, open question and answer session for all the Indian languages like Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi, and Bengali. It will be clubbed question and answer session.
Any language you ask, we have all panelists, all regional panelists, one panelist from all languages. So we will be there to help you. If you are raising hands for asking question, please do not ask any questions today. This is only the sharing first Telugu session in the office platform we have organized. This session we wanted to introduce Satish ji and Srinivas ji, because they are really doing a great job, and they will be with us in every question and answer session to answer you in Telugu. As surprise, same thing in Hindi. ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है, ये बस और बस शेयरिंग सेशन है. आज हमें आपको तेलुगु का लैंग्वेज का डेडिकेटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो है सतीश जी और श्रीनिवास जी. ये हर संडे आप हमारे साथ आएंगे और आपके हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ आप तेलुगु में जब आप क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर करेंगे. One more update I need to give Satish ji and Srinivas ji. I'm really sorry this cannot be here due to some network issues. He has shared his love. He was there in the beginning of the webinar session when it started. He has shared his love to you both. And yes, I will say same thing in Hindi. Please do not feel bad. He felt and he also has thanked Mojit for being here and motivating us. मौजिद जी को इधर से राज नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स है नेटवर्क का. और उन्होंने सतीश जी और श्रीनिवास जी को बहुत बहुत थैंक यू बोले हैं इधर आके हमें इतना सपोर्ट करके मोटिवेट करने के लिए. एंड इवन मौजिद जी को भी उन्होंने थैंक यू बोले हैं बिकॉज ये सेशन आके वो उन्होंने और भी इंटरेस्टिंग बनाए हैं. वो आए हैं स्पेशली सतीश जी और श्रीनिवास जी को थैंक यू बोलने के लिए. So thank you so much for being here. We will take at least 3 to 4 minutes, 3 to 4 sharings from people. 3 to 4 sharings from people if they want to only thank. Please only if you have any questions, not asking question and answers today, because it will be only fixed for Sundays. If I will call upon, I will add 3 to 4 panel people. You can, if you want to give vote of thanks to Satish and Srinivas, it will be a very proud for us because it is a gratitude day and Thanksgiving day for them. आप लोग थैंक यू बोलना चाहोगे तो 3 से 4 लोगों को मैं अभी इनवाइट करूंगी पैनल में. प्लीज अब थैंक यू बस बोलने के लिए आइए. आज कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछिए. वी हैव एडेड विष्णु जी. Please unmute your mic. Vishnu Vardhan. Vishnu Vardhan जी, please unmute yourself. आपको ऑप्शन दिया है. और I guess he's not there. We will call upon next participant. That is Syed Imran. Syed Imran. जी मैडम. गुड इवनिंग Yes. आओ इधर. Yes. సతీష్ సార్ గారికి నేను చాలా చాలా రుణపడి ఉంటాను సార్. బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్ సార్. మీ మోటివేషన్ సూపర్ సార్. ఎక్సలెంట్ సార్. మీ మోటివేషన్ చేసినట్టు ఎవ్వరు ఇంతవరకు ఎక్కడ ఆ మోటివేషన్ వినలేదు సార్ నేనైతే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎలా చెప్పారో సేమ్ యాజ్ సార్ ఎలా చెప్పారో సతీష్ సార్ మోటివేషన్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది. మనకు సతీష్ సార్ సేమ్ టు సేమ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సార్. ఇంతవరకు యా లీడర్ ఇంతవరకు మనకు అలా చెప్పలేదు సార్. ఎక్సలెంట్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you sir. Thank you so much. Next we will థ్యాంక్ యూ మేడం. ask థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం yeah, Prasad Shivkoti. Please Namaste. Namaste Pujara madam ji. Namaste. Satish garu namaste. Namaste. Nice నమస్తే song, సార్. nice గుడ్ song. ఈవినింగ్. Namaste. Well played sir. Nice song. I'm very thankful to you. I'm very thankful to Mr. Satish sir. Yes sir. Thanks given this opportunity. I'm very అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన దీంట్లో సతీష్ గారు మొత్తం 11 లక్షల మందికి నేనున్నాను అంటే యాజ్ సార్ అన్నారు అందరికి. అంటే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆయన నాదే అనుకుంటే ఎప్పుడు చెప్పలే. ఆయన బాటమ్ ఫ్రమ్ మాట కాదు, ఆయన నాభి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏది మాట్లాడినా నాభి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏది మాట్లాడినా కళ్ళు చెమరుస్తాయి ఎవరికైనా సరే. ప్రేమ, అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎంతో ప్రేమగా ఫోటోలు తీసుకోవడం కానీ,
ఆ కేక్ పంచడం కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు అది లవ్, అసలు దాన్ని ఇమ్మెటీరియల్, అది దాని గురించి అసలు క్యాల్కులేషన్ లేదు, అన్బిలీవబుల్ అనమాట. దానికి మెజర్ లేదు, అసలు దాన్ని అంటూ క్యాల్కులేట్ చేయలేం. అది సతీష్ గారు ఎందుకనో గ్లోబల్ లీడర్స్ కాదు సార్, వాళ్ళందరూ పెండింగ్ ఐడీలు అని నాకు కింద నుంచి ఎన్నో ఐడీలు తీసుకెళ్ళిపోయారు. అలా కాదు కదా, అది అది మీరు ఎప్పుడు చేయలేదు. మీరు ఎవరు ఫోన్ చేసినా మీ లింక్ పెట్టడమో వాళ్ళ లింక్ పెట్టడం కాదు. కానీ వాళ్ళు గ్లోబల్ లీడర్స్ ఎలాగ అవుతారు సార్? మీరు ఆర్ ద గ్లోబల్ లీడర్, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు, అంటే యాష్ సార్ కి సరైన పర్సన్, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ సార్. అది నేను అంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుండదు, ఏదో కావాలని ఇచ్చి చేసిన నా టీం కాదు, మీరు ఎవరో తెలియదు, ఏదో గ్రహాంతర వాసిలా మాట్లాడారు. అందరూ కూడా నన్ను కామెంట్ చేశారు, మీ దగ్గరికి వెళ్తున్నందుకు మీరు దొంగలు అలా ఇలాగా వేరే వేరే కాన్సెప్ట్ లో తీసుకెళ్లిపోతాడంటే ఆయన. వేరే ఆ కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళిపోయి సంవత్సరం నుంచి వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయనికి, వేరే వేరే వ్యాపారాలు ఉన్నాయని ఇదే పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు, ఇదే వ్యాపారంతో ఉన్నాడు. ఈజ్ ద నైస్ పర్సన్, ఈజ్ ఎ గుడ్ లవబుల్ మ్యాన్, మిస్టర్ యద్రీష్ మోడీ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ and given a good opportunity to him. Thank you, sir. We all thank you very much. I'm here, Pooja. Thank you. Thank you, Shinkoji. Yes, Idris sir is here. Please, sir, we were waiting. We were expecting at least 1 minute if it was possible for you to be here. We are glad you're here, sir. Please, sir, please. Dr. Idris Modi, sir, welcome you. I guess he's out again. He has a network issue today. I'm really sorry. We'll invite Sridevi Yes, K. yes. Sridevi K, please unmute yourself. Pooja. Yes, Idris sir. Yes, sir. I'm out of network, so it's a little bit disturbance. Okay, congratulate Satish to you for this great event, and really you are a great personality, and really love you. And we promote such type of activities all over the world in OnPassive, and really in the coming days we know that you are going to organize such webinars, and we are always here to support you, Satish. And Thank you, sir. Thank you very much. All like you, other people also. I just came to know that there is someone from Nigeria also. So Mojid is here, sir. Acha, Mojid. Hello, how are you, Yes, sir? yes. Mojid from Nigeria. Okay. So What are you doing? I'm fine. fine. Okay. Nice to see you in our webinar, and great. And whenever you do your event, just call us. We will be there to support you. And really, you are doing a great job, and the people like you must be promoted all over the world and in the OnPassive community. So really, it's a great thing. And another great personality is Srinivas. I know Srinivas is a very hardworking, and really he is a good friend of mine, and I always support him and try to motivate him. And Srinivas is having a team of this visually impaired peoples, and they all are doing a great job. And Pooja and our dedicators, Sarwan and our Bilmust of India, and Jayamukhi, Shine, Nazma, Sangeeta, all, and Nishant, all are doing a great job. The dedicators are doing a great job, and they are doing this. They are Ash Mufare says that we are against the corruption, and OnPassive is the correction to the corruption. So on that we are working on that principle, and I hope you all will also be following this principle of Ash. And really, I invite you all again to our webinar every week. Every week there is every day there is a different language webinar, and all of you are free to come on our platform and attend the webinars, and also organize your webinars. So thank you all very much, and I wish you all the best to all of you, and we will really have a good team together
and in coming days when we will launch, so we will have a big platform, and it will be a great event. And I know Satish will invite me, and I will be pleased to go to his place and attend the webinars. And really, we will be together and do a lot of things on PASS. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Idris Modi sir. Thank you very much for giving this great opportunity. Thank you very much, sir. నేను ఎప్పుడు మీకు రుణపడి ఉంటా. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Pooja. Thank you, Pooja. Thank you, sir. Also, we heard from Srinivas the good deed that you did, like by giving 25 IDs to them, sir, free of cost. So thank you for this, for this way of motivation is excellent, sir. We are very grateful because Srinivas ji mentioned about it, Yes. like you had given them this IDs, 25 IDs, and he has utilized it for all blind people, and he is doing a very great and good job. So thank you so much for this support, sir. It's all God wish, and God gives us strength to do all the good deeds. Yes. Thank you so much, sir, for coming our Zoom session, and your support and motivation. Really wonderful, sir. You are supporting. मेरा टीम के लिए और मैं ऑन पैसिव में जितना लोग फाउंडर्स है उनके लिए, सो इद्रिस मोदी सर के लिए कितना बोला तो भी कम है. सर वेरी हैप्पी इन दिस इवनिंग सेशन. वंडरफुल सर. आप मेरे को और मेरा टीम के लिए और तेलुगु पीपल के लिए इतना बहुत सपोर्ट दिया. आपको पादाभिवंदन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ. थैंक यू सो मच सर. ये पूरा सब टीम वर्क है, ये अकेला मेरा नहीं है. ये जो हमारे डेडिकेटर्स का टीम है, ये लोग रात दिन वर्क करते हैं. सर्वानंद है, पूजा है, शाहीन है, नाजमा मैडम है, ये संगीता है, ये सब लोग अपना अपना जगह पे अलग अलग वर्क करते हैं. बहुत अच्छा. और कोशिश पूरा दिन ये लोग लगे रहते हैं कि हम लोग, और मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भी ऐसा जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें ऑनलाइन, और हम लोग बिल्कुल आपके इवेंट्स में भी हम आएंगे. एनी टाइम व्हेन यू विल कॉल अस, वी विल कम टू योर इवेंट्स. थैंक यू. Also, sir, one more thing is like we have got an extended helping hand for every Sunday question and answer session. Telugu, Satish ji and Srinivas ji will be helping us on same. Yes, madam. నాది ఒక చిన్న మాట చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నా. మై డియర్ ఫౌండర్స్, తెలుగులో ఉన్న మన తెలుగు ఫౌండర్స్ అందరికీ నా విన్నపం ఏంటిదంటే, నన్ను మీరు ప్రశ్నలతో విసిగించాలి. నన్ను ప్రశ్నలే అడగాలి. ప్రశ్నలు ఎంత ఎక్కువ అడిగితే మీరు అంత ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటారు. నన్ను ప్రశ్న అడగండి. మీ ప్రశ్నల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. మీ సతీష్ గౌడ్. Yes. Satish, there is one person who again we will take last 2 minutes, but everyone, whoever I give chance, because we only have 5 minutes more, so 2 minutes sharing. Sri Devi K wants to, he's here and she wants to give her sharing and support to you both. So please, Sri Devi K, please unmute yourself. It is glad that we see you back. Welcome, ma'am. Good evening, Pooja ma'am. Good evening, Sarnan sir. Good evening. My upliner sir is Srinivas sir. Srinivas sir gave me such a beautiful platform to me. Really, this time I have to say thanks from my heart. I have to say, Srinivas sir, meeku పాదాభివందనం sir. చాలా థ్యాంక్స్ మీకు. నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఇవాళ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఆన్ ప్యాసివ్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని మీరు నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. సతీష్ గారు సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సతీష్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. వచ్చిండ్రు మేడం. Satish sir came to Chennai on February month. He sir gave me such a beautiful event on February month for Chennai people. Really, thank you so much, Satish sir. Yesterday event also you done very mega event yesterday done. Really grateful sir. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. మీ అందరి సపోర్ట్ వల్లనే మేడం.
Your motivation make me completed 50 my team. Definitely before semi-launch, I will complete 100. Very good. Good. That's the spirit. That's the spirit. Very good. Right. Wow. Super. Wow, Awesome. Sridevi, we are really impressed, and we are grateful you're here to thank Satish ji and Srinivas ji. Yes, I need to say for our people who is from outside who doesn't know, Telugu is Andhra Pradesh is a completely different state, and Tamil Nadu is completely a different state. Satish ji is in Andhra Pradesh, but he goes to Tamil Nadu, the other state, to help people over there. In Tamil Nadu, OnPassive has just started awareness of OnPassive, and I'm sure they will make it up before launch. Before launch, they will spread about this and get maximum people into it. So we will be winning together. Thank you, Satish ji, for all your efforts, and Srinivas ji for all your efforts. We have last two sharers of the day. Please, I'm really sorry for the other attendees. I can see more hands, around 30 hands up, but I'm sorry we can't take you all because we have very short time. We will be calling the next person on, that is Jayakar Reddy. Jayakar Reddy, please unmute yourself. We have given an option for unmute. Jayakar Reddy. I guess he's not around. We'll call Ankuj. Hello. Yes, Jayakar Reddy, sir. Please go ahead. Satish garu, namaste. Namaste, sir. Namaste. Good evening. Namaste. గుర్తుపెట్టలేదు మమ్మల్ని. మీ మాట గుర్తుపట్టినా సార్. మీ పేరు జడ్చర్లకు వచ్చారు సార్. గుర్తుపడతా. Yes. జడ్చర్. అవును. Thank you. Yes, sir. జడ్చర్లకు వచ్చారు అంతే కదా? అవును. థ్యాంక్స్ అండి, మీరు ఇంట్లో అంతే. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవరీవన్ అండి. ఓకే అండి. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Ankujo Narasimha. Ankujo Narasimha. Yes, sir, please Satish share your. Yes. Sir, Satish sir. Sir. Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening. Yeah, sir. ఈ రోజు సతీష్ సార్ తో మాట్లాడడం అంటే, నేను సార్ నాకు వెబినార్స్ అంటే సార్ తో నేను 2 సెమినార్లు చేశాను సతీష్ సార్ తో. చాలా నా ఇంప్రెషన్ సతీష్ సారే. ఎందుకంటే నాకు పైన ఉన్న అప్లయన్స్ కూడా ఎవరు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయలేరు. సో సార్ ని ఇంప్రెస్ చేసుకుని ఈ రోజు నా టీం 850 వరకు చేసుకున్నాను సార్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ. నిన్నటి మీటింగ్ లో కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నా తరపు నుంచి కూడా నేను ఒక 105 మెంబర్స్ ని తీసుకున్నాను. Very good, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello. I can't see. Yeah. Yes, Narayan, sir. I can see Narayan Rao, sir, here. Please, sir, speak across, sir. You're unmuted. Sir, madam, good morning. Good morning, sir. సతీష్ గౌడ్ గారికి నిజంగా థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలి మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, of course. మేడం. Yes. సార్ గురించి చెప్పాలి. సతీష్ గారి గురించి మాకు చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. ఒకసారి సార్ తో మాట్లాడాలి. చెప్పండి. సార్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆ రోజు రాలేకపోయినా కూడా చాలా మంచిగా చెప్పారు సార్. నిజంగా మీది ఎంకరేజ్మెంట్ కాదు సార్. మీరు చెప్తుంటే ఎట్లుందంటే నిజంగా లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది అనిపిస్తుంది సార్. నిజంగా అది అందరిలో ఉంది, అందరి భావంలో ఉంది. మీరు వెయిట్ చేయమన్నారు, వెయిట్ చేయాలి కూడా. ఎందుకంటే కొన్ని మనం సాధించాలంటే కొన్ని వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అసలు నిజంగా అసలు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఆ ఒక్క పాయింట్ చాలండి. ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది అందరికి ఉంది. అందరికి అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తున్నారంటే అసలు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అసలు ఆ స్పీచ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు అసలు అంతమంది 2003 మంది అక్కడికి వచ్చారంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు సార్. ఎన్ని పనులున్నా వచ్చారంటే, ఆ కాస్ట్ తో వచ్చారంటే అసలు ఇంతమంది జనం అనేది గ్యాదరింగ్ అనేది ఎవ్వరు చేయలేరు సార్. నిజంగా
అసలు అనకూడదు. అసలు ఇంత క్రియేటివ్ అనేది ఎవరు చేయలేరు, అంత చేశారండి. బహుశా ఇది ఇది మీకు మాత్రమే సాధ్యం సార్. నో సార్, ఇది నా ఒక్కరిది కాదు సార్, మీ అందరిది, మనందరిది. మీరందరూ కూడా సూపర్ హీరో సార్ ఫర్ మీ. మీరంతా లేకుంటే ఈ విజయం ఇదేదైతే జరిగిందో, ఈ పెద్ద ఈవెంట్, మెగా ఈవెంట్ సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఏది కాదు సార్, మీరే సర్వస్వం. మీరంతా ఉంటేనే ఇది ఉంటది. మీరే ఈ విజయానికి కారకులు, మీరే. ఈ విజయం పూర్తిగా అంకితం మీకే. ఫౌండర్లందరికీ ఈ విజయం ఏదైతే ఉందో, ఈ రికగ్నైజేషన్ ఏదైతే ఉందో, నిన్న జరిగిన ఈవెంట్ కానీ, ఈ రోజు జరిగేది కానీ, వీటికి కారకులు మీరే. కాబట్టి ఈ విజయం మీదే సార్, మీ అందరికీ అంకితమే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. We have last two sharers. That is, one is M. Narasimha and Ramesh PR. Please, M. Narasimha, sir, please unmute yourself. M. Narasimha. Thank you, Pooja ji, madam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for being here and motivating, sir. Satish sir, మీరు నిన్న సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మీ దగ్గర వచ్చి నేను సెల్ఫీ కూడా దిగాను. సెల్ఫీ కూడా, మీ మీటింగ్ చాలా బాగుంది, మీ మోటివేషన్ చాలా బాగుంది. మీరు ఆత్మకూరు కూడా వచ్చారు, కానీ అక్కడ యూట్యూబ్ ద్వారా విన్నాను సార్. కానీ నేను అక్కడ సాక్షాత్తు లేకుంటే, అప్పుడు నేను కాశ్మీర్ లో ఉంటే, అప్పుడు నేను ఒక మిలిటరీ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయ్యాను. నా టీము ఇప్పుడు నియర్లీ నాకు 45-46 ఉంది సార్. ఇప్పుడు నాకు నియర్లీ నేను జాయిన్ అయింది మే 9 తారీఖు సార్, ఈ సంవత్సరమే 2021. మన ఇద్రీస్ మోదీ దగ్గర కూడా నేను చాలా సార్లు హిందీలో మాట్లాడాను. అతను నాకు కూడా బాగా పరిచయం ఉన్నారు. మరి మమతా కుల్కర్ణి మేడం మరియు మన అమర్చంద్ స్లా సార్, వీళ్ళతో కూడా చాలా సార్లు నేను హిందీలో మాట్లాడాను. చాలా ఎక్సైట్ గా అనిపించింది. కానీ ఈ యొక్క ఆన్ పాసివ్ ఫౌండర్ గా జాయిన్ అయినందుకు ఆష్ ముఫారే గారికి, మరి మన టీము, మీతో పాటు మీలాంటి మోటివేషన్ ప్రజలకు కల్పిస్తూ ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, పూజా మేడం గారికి, అందరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోరుకుంటున్నాను సార్. కొద్దిగా నేను రన్నింగ్ చేస్తున్నాను, చేసుకుంటే కొద్దిగా దమ్ము వస్తుంది నాకు. Okay. We understand. Thank you, Narasimha ji. Thank you. Let's have a last 1 minute sharing from Ramesh PR. He's not in the room panel. Okay. So now the time is over. Please, I'm really sorry. There are still, I can see 33 hands raised. We cannot take, because there is the next session of team champion that will be happening. So we need to leave the forum. I'm really sorry. Like, we cannot take all the sharings, but Sunday we will have question and answer session. Please be there. Any questions I saw in chat, like someone has questions to ask. So please come on Sunday. जिसको भी क्वेश्चन को पूछना है, प्लीज संडे को आइए आप. और हर दिन हमारा हर लैंग्वेज में वेबिनार्स होती है. एवरीडे वी हैव सेम टाइमिंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस वेबिनार. Saravanan ji, if you want to close the session. And before closing, I want to thank all our panel, especially because it is not my work or not Alone's work. We have a dedicated team. Saravanan ji, who takes care of entire hosting as well as making posters, and Nazma takes care of part of posters and things. So these two people work excellent in a back end team with us. Like, they never say, whatever time you wake them up and give them anything, they'll never say no to it. He also handles Saravanan handles poster, Saravanan handles hosting, also the YouTube channels and things. Jayamukhi, he is excellent in Hindi and Bengali language. So he handles all the webinars taken care from Bengali, with the Sangeeta Biswas, our rock star. And Shaheen and Nazma ma'am again handles Hindi session. And also, like, Nishant handles the motivation speech and translating everything into Hindi. And we'll be having from today Satish ji and Srinivas ji for Telugu with us. So we congratulate and heartily we thank them for being with us. And Moji ji, thank you especially for being with us and supporting us. I'll have a separate session to listen more of your activities that you
we'll have one more session with you, inviting you specially as a special guest for that speaker. Thank you for being with us. Sarvananji, if you want to please close it.